홍원날 영어요. Sunday, April 26th, 2026. 4월달도 점점 저물어 가네요. 오늘도 세계 구석구석에서는 어떤 일이 벌어졌는지 해외 언론사 영어 뉴스를 보고 한번 훑어보자고요. 자, 오늘의 회화는 뭐냐면 Call me anytime you want 요걸로 Call me anytime you want 우리가 써먹을 수 있는 거요. 요거를 가지고 요거에 중점을 두고 연습해 보시죠. 자, I'm a bit 지금까지 며칠간에 걸쳐서 a bit를 많이 썼죠. a bit 약간 I'm a bit nervous 신경 쓰인다. 조금 신경 쓰이는데 I'm a bit nervous 뭐에 관해서 about가 전치사기 때문에 뒤에 ing가 와야 되는 거죠. ing가 와야 되는 거죠. About moving to, move to, 뭐뭐로 이동하다, 뭐 어디로 이동하다, a new city next week. 자, 시간은 장소가 앞에 오고 시간은 뒤에 오죠. 그 순서가 거의 정해져 있슈. 이게 무슨 얘기냐면 I'm moving to a new city. 뭐 당연하네 이 상황에서는. 하여튼 시간이 헷갈리면 시간은 좀 뒤에 온다. I'm a bit nervous about moving to a new city next week. 다음 주에 나 새로운 동네로 이사 가는데 신경 쓰이네. Don't worry too much. Don't worry too much. 너무 걱정하지 마라. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry라고 하는 사람은 없죠. 이제 이 정도는. Don't worry too much. If you feel lonely or need help, if you feel lonely, 만약 외롭게 느끼거나 도움이 필요할 때면 call me anytime you want. 네가 원하는 어느 시간, 네가 원하면 어느 시간, 네가 원하면 언제든지 전화를 해. 좋은 친구죠. If you feel lonely or need help, call me anytime you want. 예, 살아가면서 이런 사람이 주변에 있어야겠죠. 두 번째, thanks for the explanation. 자, thanks for 다음에는 이유, 뭐뭐 해주어서, 그러니까 설명해줘서 고맙다. Thanks for coming to our party. 자, for 뭐뭐 감사의 이유를 하는 거죠. 그래서 이런 때는 thanks가 나오면 thanks 하게 되면 이 s를 꼭 붙여줘야 돼요. thank you하고는 다르죠. thank you는 thanks you 이렇게는 안 하잖아요. Thanks for explanation. I think I've got it for now. I think 뭐 이렇게 거의 습관적으로 붙죠. 내가 보기에는 내 생각에는 굳이 그렇게 해석을 안 하더라도 그냥 거의 무의식 중에 I think I've got it. I've got it for now. I think I've got it for now. I think I've got it for now. I've got it. Yeah, I've got it도 많이 우리가 써먹을 수 있는 거죠. 이해했다는 거지. 이해했다. 가졌다는 거니까. 이제 이해했다고 봐. I think I've got it for now. I think I've got it for now. 그러면 이 소리를 들으면 설명해 준 사람은 B죠. Glad to hear that. Glad to hear that. Glad to hear that. Glad to 야, 그렇게 해주니 반갑다 야. Glad to hear that. If you have more questions later, 더 질문이 있으면 나중에를 뒤에 쓰죠 또 나중에 쓰라고요. If you have more questions later, just call me anytime you want. Just call me anytime you want. Just call me anytime you want. 자, 유용한 회화죠. 기초
이상이죠, 사실은 기초. 기초라는 기준이 뭔지는 모르겠으나 하나도 버릴 게 없는 표현들로 딱 채워놓았슈. 댓글 모아 태산. 자, 그러면 또 뉴스 탐방을 나가볼까요? AP 뉴스를 먼저 한번 다뤄보시오. 지금 시간이 우리나라는 7시가 되고 독일은 프랑크푸르트는 12시고 뉴욕은 6시네요. 자, 이걸 감안해서 이거 뉴욕은 오후 6시 저쪽은 다 주말 이제 시작됐고 우리는 이제 주말 마지막 날인 일요일 아침인데 저쪽은 이제 토요일이 되겠죠. Trump says he called off dispatching envoys to Iran talks. 한번 또 들어가 보죠. Trump says he called off는 취소하는 거죠. 취소, cancel인데 트럼프가 뭐라고 했냐면 취소해버렸대요. called off는 떨어져 나가는 거죠. called off dispatching 파견하는 거죠. dispatching 파견하는데 누구를요? envoy 특사를 어디로? 왜? to Iran talks 이란과의 협상 테이블로 보내려는 그 두 특사 파견을 취소했다는 얘기죠. 5시 32분에 업데이트를 했는데 자, 앞부분만 좀 읽어볼까요? President Trump says he told the top U.S. envoys not to travel to Pakistan to negotiate with Iran. negotiate예요. negotiate가 아니라 negotiate 협상하다. 트럼프가 뭐라고 했냐면 told the top U.S. envoy 고위급 미국 특사들에게 told 말한 거죠. 뭐라고요? Not to travel or not to trip to Pakistan. 여행이라기보다는 하여튼 방문인 거죠. Not to travel to Pakistan. 왜 가느냐? To negotiate with Iran. 이란과의 협상을 위해서 파키스탄 가는 거를 가지 말라고 이렇게 했다는 거죠. 그리고 comma, ing 또 나오죠. telling의 주체는 누구죠? 네, 트럼프죠. 그리고 트럼프라고 트럼프가 Fox 뉴스하고 또 말을 하는데 또 추가적으로 부연 설명하는 거죠. That Fox 뉴스하고 이제 Fox 뉴스하고 얘기한 내용이 대디하죠. They can call us anytime they want. 네, 바로 제가 이걸 응용해서 아까 조금 전에 기초 영어 회화를 다루었던 거죠. Call us anytime they want. 여기는 이렇게 됐지만 그들은 우리에게 미국에게 언제든지 전화를 하라. 걔네들이 필요하면. 그죠? 이게 이제 트럼프가 하는 얘기를 약간 바꿨죠. Iranian foreign minister 이게 있는데 left 파키스탄을 떠났네요. On Saturday evening, two Pakistani officials told AP 뉴스하고 이렇게 파키스탄이 관료가 이렇게 얘기했다는 거예요. 근데 여기는 갔고 미국 특사는 가지 말아야겠고 뭐 요거는 지난번에 얘기했던 거고요. 오케이. 뭐가 있을까요? Foreign Minister. 이거는 Iran's Foreign Minister will visit Pakistan again. 다시 또 방문할 거다. 시간이 이제 5시 32분 AM인데 That's according to a report by Iran State Rana. 이란의 관영통신에 의하면은 이게 에이전시가 있고요, 에이전트가 있죠. 에이전티가 T가 붙으면 요원 사람을 가리키고 이제 CY가 붙으면은 어떤 장소를 나타내는 거. 그리고 구분
그렇게 구분하면 쉽죠. 저는 그렇게 구분해 와서 해 오고 있죠. 뭐 다 그렇고 얘긴데 hunting for people's mind in latest push to open the 또 이런 얘기도 있네요. 이 explosive minds는 폭발성이 있는 기뢰를 이제 찾아 나선다는 거죠. It's hunting for hunting 사냥하는 거니까 누가 이게 저 뭐냐면 애들 저게 설치해 놓은 거죠. 이란이 다음은 뭐 더 이상 다룰 필요는 없을 것 같고요. 다른 내용이 또 뭐 있나 한번 볼까요? 이쪽 수링 또 총기 사고가 났죠. 미국은 뭐 바람 잘 날이 없죠. 총기 사고로 제가 들은 얘기인데 미국에 살 때 암으로 죽는 사망자 수하고 총에 맞아 죽는 사망자 수하고 거의 차이가 없다는 얘기를 들었어요. 그게 사실인지는 모르겠으나 미국 사람들한테 그냥 들은 거예요. 오래전이지만. Most words Mexico says. 또 뭘까요? 또 분쟁 있나요? 멕시코가 말하는데 2명의 미국 연방 요원이죠. 연방 요원, 뭐 CIA라든가 뭐 이런 거. 요원은 누구냐? died 죽었어요. 죽었는데 who died war died war 이렇게 또 나오죠. 이렇게 되면 해석하기 어렵다고 그러는데 이거 조금 몇 분만 하면 전혀 어렵지 않아요. US Federal Agent war죠 war who died 죽은 who died 사망한 미국의 연방 요원 두 사람은 요게 war의 주어는 요거래 에이전트죠 두 사람 not authorized to participate in take part in 하고 participate in 같은 말이죠. 참여할 권한을 부여받지 않았다. 니들 마음대로 한 거예요. 멕시코가 권한을 내준 게 아니란 얘기죠. In any local operation, in any local, 어떤 지역적인 작전, operation, 가동도 있지만 여기서는 작전이라고 봐야 되겠죠. 요원이니까. Mexico's government said Saturday that the two U.S. federal agents recently killed in a car crash. 이제 두 명이 죽었는데 왜 죽었나 보니까 총에 맞아 죽은 것도 아니고 교통사고로 car crash가 부닥치는 거죠. 차 교통사고로 사망을 했네요. Killed in the country's northern region. 멕시코의 북쪽 지역, 여기 the country라는 건 멕시코죠. 멕시코요 북쪽 지역 교통사고로 사망한 최근에 미국의 두 연방 요원은 여기서도 보면 were not authorized to participate in operations. 여기서는 s를 붙여줬네요. 그죠? operation 어떤 여러 개의 작전이라는 거죠. 멕시코에서 부여받지 않고 멕시코의 총리는 여자더라고요. The role of the two CIA, 맞네, CIA agent. 아까 얘기했죠, agent인데 T가 붙으면 사람이고 CY가 붙으면 장소. 그러는 거죠. War, returning from destroying clandestine drug. 자, clandestine은 지난번에도 나왔었죠. clandestine 하면은 은밀한 비밀리에 거래되는 드락만 봐도 그런 이제 이 단어를 추산할 수가 있어요. clandestine drug. 밀마약 거래하는 거죠. 밀마약 실이라는 얘기네요. in northern Mexico 블라블라블라 어디 있었겠죠. 자, 에이전트라는 거는 요원이다. 다시 돌아가면 미국은 참 바빠요. 그죠? 이란하고 전쟁에 대한 멕시코가 또 파견해서 봐야지. 이따 또 나오면 또 저기 또 어디 배를 침몰시킨 것도 있어요. 이따 보자고요. Another wave of public outcry test Putin's ruling. 오케이, 이걸 한번 또 보자고요. 이제 러시아에 관한 기사인데
또 다른 웨이브, 파고죠, 파고. 여세, 대중적인, 공개적인 outcry. 소리 내는 거죠. 밖으로 소리를 내는 거니까. 불만 표출은 테스트한다. 테스트한다. 푸틴의 역할을 in wartime Russia. 전쟁 중에 있는 러시아의 푸틴에 테스트해본다. 라는 얘기죠. 한 문장만 볼까요? Some Russian influencer, 유명한 사람들이죠. 그렇죠. 몇몇의 러시아의 유명한 사람들은 최근에 released public appeal, 공개적으로 어떤 자기 의견들을 appeal했죠. appeal. 표출한 거예요. 릴리스, 내보낸 거니까. 어디에, 누구에다가 to President Vladimir 푸틴한테다가 뭐라고 커머인지 나올지 뭐라고 하면서 criticizing his government. 그러니까 푸틴의 정부를 비판하면서 정부와 정치를 policies, 정책들을 and a number of his loyalists even threatened a revolt. 자, a number of는 이제 많은이라는 것은 이제 복수 취급을 해야 되죠. 그런데 그 시제가 과거이기 때문에 복수, 단수 구분은 안 되는데 많은 그의 충성자들은 이분 심지어 공격하고 나갔다. 누구를? 혁명을 공격해 나섰다. The latest wave of public outcry over the account of the country's strained wartime economy and the mounting internet restrictions. strained 하면 이렇게 긴장시키는 거죠. strain. 우리 공학적인 용어인데요. 그 나라의 긴장된 전쟁 전시 경제, 그리고 마운팅, 점점 증가하는 인터넷 제한, 인터넷 사용이 또 이렇게 어려워지나 봐요. 한 문장만 더 볼까요? While none of this indicates an imminent threat to Putin's rule. 자, none of this distance. none이 앞에 나올지 그러면 이 문장 전체를 부정한다고 보면 돼요. None of this content indicates. 이 distant, 불일치죠. 이 불만 표출이죠. outcry니까. 이 불만 표출은 어느 것도 암시하지 않는다. 푸틴의 역할에 즉각적인 위협을 암시하지는 않는다. 그죠? 즉각적으로 뭐 어떻게 하라 그런 뜻이 아니라는 거죠. 라고 이제 분석을 하고 있는데, 자, 뭐 별거 아닌 모양이네. Greater and greater effort needed to be spent on maintaining the status quo. 마크 뭐 이렇게 있는데 Russian politics 이렇게 뭐 점점 더 뭐뭐를 필요로 한다 이거 뭐죠. The status quo를 유지하기 위해서 더 많은 노력을 기울여 달라. 뭐 너무 같이 러시아에서도 영향력 있는 사람들이 트럼프 주행인 후보에 오케이 넘어가고요. 이거 하나 더 볼까요? Trees are magic. 자, 환경이죠, 환경인데 magic 기적. 마술을 보고 매직이라고 그러잖아요. 나무들은 매직이다. 무슨 얘기일까요? In Newport, 동네 이름이죠. Volunteers are working to expand their healthy reach. 여기서는 there는 아마 이 사람들이 아니라 나무들이겠죠. 나무들의 건강을 더 늘리기 위해서 볼런티어들이 이렇게 지금 작업을 하고 있는 거예요. updated 10 p.m. 오케이. 이것만 한번 보죠. On Newport South Side 동네의 남쪽 지역에서 역사적이고
opulent mansion, 호화로운, 역사적이고 호화로운 mansions, 주택, 멋진 주택. 이건 sit on, 뭐뭐에 자리 잡고 있다. on avenue with mature trees, 아주 커다란 나무가 있는 거리에 이런 역사적이고 아주 호화로운 저택이라고 하면 되겠네. 저택들이 자리 잡고 있는데, 자, mature trees라는 건 뭐냐면은 나무죠. 커다란 나무들인데 다 성장한 나무들은 that help call the neighborhood. 자, 이웃 주민들을 시원하게 도와주는 거죠. 자, cool 다음에 동사의 원형이 왔고, 엊그제는 cool 다음에 목적어가 오고, 뒤에 이 동사의 원형이 온다고 그랬죠? 예, 그래서 목적어만 빠졌을 뿐이지, cool 다음에, 아니, help 다음에 cool이 오고, 또 여기서 clean도 동사죠? help에 걸리는 거죠. 이 나무들은 이웃을 시원하게 해주고, 그늘지면 그늘을 들이우니까 주민들이 시원할 거 아니에요. 시원하게 해주고, clean the air, 공기도 정화시켜 주는데 도움 주고, 도움이 계속 걸려요. and 마지막으로 foster wildlife. wildlife는 이제 야생 동물을 이렇게 foster, 키우는 거라고 그럴까요? 키우는데 도움을 준다라는 거죠. On the cities for a northern war with them through the daughter will subside. subside housing은 이제 정부를 지원받는 주택들이라는 얘기네요. Victories are a lot fewer and far between. 정부 지원금을 받는 그 주택들이 있는 데는 그 띄엄띄엄 가난한 동네니까 이제 정부 지원금을 받겠죠. 그런데 이런 지역에는 some trees are dotted. 드문드문 이렇게 점처럼 찍혀져 있다는 거죠. 이런 장소에 큰 나무들은 많지 않다는 거죠. A lot fewer, 훨씬 적다는 얘기죠. 그리고 far between, 나무와 나무 사이가 멀리 들으니까 큰 나무가 적다는 얘기죠. 이렇게 표현을 하고 있네요. 다음 기사를 한번 넘어가 이제 환경에 대해서 한번 살펴보았고요. 오케이. 뭐, 이 정도로 하고, AP 뉴스로 넘어가고, 이제, 그 다음에 영국으로 넘어가겠어요. 영국, BBC 뉴스 한번 또 업데이트 됐나 확인하기 위해서 클릭을 한번 더 해보고요. 뭐, 되지는 않았네요. 왜냐면 지금, 영국은, 새벽이네, 12시 17분이니까, 트럼프 cancels. 여기서는 cancel이라고 썼죠. 아까는 AP 뉴스에서는 call off라고 썼죠. called off. US envoy trip. 또 travel 대신에 trip을 썼고요. to Pakistan. 왜? for talks. 여기서는 또 for를 썼네요. talks on Iran war. 이란 전쟁에 관한 협상을 위해서 파키스탄으로 가는 파키스탄 방문을 가는 미국의 탑 US envoy죠. 고위 즉 특사를 가는 걸 못 가게 했다는 거죠. Iran had earlier said there were no plans for a direct meeting with the US delegation led by Steve 뭐 이건 그죠? 이 사람들에 의해서 이끌어지는 미국의 이제 여기 과거 분사가 왔죠. 앞에 수식해주면 돼요. 수동이니까 이끌어지는 이 사람들이 이끄는 미국 협상단과 직접적인 미팅할 계획이 없다라고 이라는 일찍이 발표를 했다는 얘기죠. 뭐 내용은 비슷하겠죠. Donald Trump canceled a planned trip, 계획된 trip by US 이 사람들이 by US to Pakistan for talks on Iran war on Saturday, shortly after Tehran's delegation had left Islamabad. 이렇게 엿먹이는 거네요. 곧바로
그러니까 테헤란이니까 수도는 그 나라를 지칭하는 거니까요. 이란의 대표단은 이슬라마바드를 이게 네프트한 이후 곧바로 그죠? 그랬고 그래서 이제 그래. U.S. President said Special Envoy Steve 이 사람 son-in-law Jared Kushner who was raising. 오케이 이렇게 하고 이 정도만 다루고요. 뭐 협상이 더 될지 안 될지는 모르겠으나 요건 또 뭘까요? Explosion 폭발과 gunfire 총격전이죠. gunfire as armed groups launch coordinated attacks across Mali. 말리는 예, 아프리카죠. across 나오면 그 전역에 걸쳐서 그렇게 해석하면 되죠. across the country 그 나라 전역에 걸쳐서. S가 또 나왔죠. S는 뭐냐? S는 뭐 와중에 무장한 그룹 단체가 런치 시작하는 거죠. coordinated attack. coordinate는 잘 정립된 계획적인 공격을 시작하고 있는 와중에 터지는 그 폭발과 총격전. 뭐 이렇게 해석하면 되겠네요. explosions. 뭐 이건 또 한 번은 이 첫 줄은 보통 이 줄을 이 제목을 한번 설명을 하더라고요. 공통적으로 그렇게 보여요. 다시 돌아가서 이게 BBC로 가야죠. 자, BBC 아까 했고요. 여기서 제가 아까 뭐를 하나? 특별하게 제가 한번 쭉 훑어보는데 다 기억을 못하니까 넘어가기도 하는데 또 생각나면 여기서 이거네요. 요거 이 내용에는 없고 제가 요거죠. 요거 때문에 요거 이게 들어가면 없는데 witnesses report clash in a center and the north in what has been described as the largest jihadist attack in years. 수년 만에 여기서 in what in은 전치사고 what은 뭐뭐 하는 것. 그래서 관계 대명사예요. 뭐뭐 하는 것이라고. 이는 뭐뭐 아니니까 뭐뭐 하는 것이니까 what has been described. 묘사되는 것 안에서 as 뭐라고? as the largest jihadist attack. 수년 만에 여기서 as는 뭐뭐 하는 와중에 접속사가 아니에요. 자격 로서 이제 로서 제일 큰 지하드 이슬람 성전 이슬람 성전론자들이죠. 이슬람 성전론자들의 최고 지금까지 가장 큰 공격 규모가 가장 큰 공격으로 수년 만에 그 공격이 있는데 수년 만에 일어난 공격인데 제일 크다는 거죠. 수년 만에 일어난 가장 큰 이슬람의 성전론자들의 공격으로 묘사되는 로서 described, has been described, 수동이죠, 수동. 묘사되는 것 안에서, 자, 이거예요. 이것 때문에 제가 설명하려고 했던 거고요. 이거는 뭐, 헝가리 대통령 우파지 우파 그러니까 스텝 다운이는데 물러난다는 얘기죠. From Hungarian Parliament 의회 after landslide는 이제 비가 산사태잖아요. 산사태. 그러니까 산사태를 나타내는 거니까 완전히 뭐 산사태는 작은 게 아니잖아요. 그러니까 대패죠, 대패.
landslide 선거에서 대패를 했죠. 선거에 대패한 이후로 뭔다 의석을 자기 자리를 포기했다는 거예요. 멋있네요 이렇게 연연하지 않고. Hungary's outgoing Prime Minister Orban has said he will not take up his seat in parliament after his party was defeated in a landslide that ended his 16년간의 통치를 이어왔던 그 대패 이후에 나 자리 테이크업 그 자리를 내가 갖지 않겠다. 포기한다는 얘기죠. 멋있잖아요. 우리나라 정치인들 이렇게 하면 안 되나? 썩어 빠진 정치인들아. 도대체 말이지. 자, 한번 가고요. Mexico says U.S. agent. 이거는 아까 AP 뉴스에 다뤘는데 뭐라고 하냐면 killed 사망한 거죠. in crash, in a car crash인데 약하게 했고 또 agent killed 죽인 게 아니고 사망한 거예요. 요걸 수식하는 거죠. 과거 분사로서 앞에 있는 명사를 수식하고 주어는 역시 요거다. 흡사하죠. weren't permitted. 아까는 authorized라고 썼는데 not authorized라고 썼는데 여기서는 not permitted 이렇게 바꿔서 썼죠. 내용은 똑같죠. 신문사는 다르지요. to operate there. 그래서 이렇게 여러 신문을 보는 것도 재밌지요. The Mexican government says 여기서 died last weekend in a car crash had not been authorized. authorized 썼네요. 자, 미국 영어 같으면 S 대신에 G를 쓰죠. operate in the country. 그래서 매우 흡사하죠. 매우 흡사하고. 넘어가서 어디로 또 가냐. 요걸 보면요. 이게 abandoned 버려진 vehicles는 보통 자동차인데 요거는 이제 헬리콥터죠. 체르노빌의 데드존. 그러니까 접근이 이제 체르노빌 사고를 원전 사고로 인해서 아예 폐허된 지역, 죽은 지역이니까 폐허 지역에 버려진 이 vehicles, huge armada는 무적함대죠. 거대한 무적함대. 이게 정상적으로 가동했을 때는 이 무적함대였다는 거죠. armada였다는 거죠. Of vehicles were used to clean up the radioactive aftermath는 후유증이죠. 후유증. Of the Chernobyl disaster. 체르노빌 재난의 40년 전에 벌어진 재난의 후유증, 체르노빌 이제 원전 사고 방사능 물질이 나왔을 거니까 그거를 클린업 처리하는데 사용됐던 이 비클이라는 거네요. 그죠? Many of them still lie rusting inside the exclusion zone. 자, exclusion zone은 exclusive는 배타적인 독점인 그런 거죠. 기사할 때 exclusive라고 그러면 독점 기사야. 그리고 우리가 협약을 맺을 때는 독점 계약이야. 그죠? 그거 exclusion. 여기서는 배타적인 거니까 아무도 못 들어가. 출입 금지된 지역 안에 lie는 뭐다? 누워 있는 거죠. 놓여져 있는 거예요. 어떤 채로? rusting, 녹슨 채로 여전히 놓여 있다. 많은, 이거 한 대가 아니라는 얘기네요. 참 40년이 됐는데도 이렇게 됐네요. 자, Laura Eater's phones nearly spoiled my cinema tree. 자, 영화 보는데 막 우작우작 먹는 소리, 먹는 시끄러운 소리하고 전화, 이건 망치는 거죠. spoil. And it's not just me. 이건 my 출입이라고 했으니까 내 영화 보는 여행. 이건 나뿐만이 아니다. 라는 얘기인데 장면이 다 영화를 잘 보고 있네요. 눈이 다
귀가 재밌네요. 인간 똑같지요? Georgia declared state of emergency. 비상사태를 발표했다. 뭐 볼 거 없고요. 또 제가 뭘 본 게 있는데, 오케이. 요게 아이슬란드가 며칠 전인데요. 아이슬란드는 정말 엄청난 아름다움을 갖고 있는 Iceland is an island예요. 여기서는 S가 묵음이죠. 아일랜드. 아이슬란드는 섬인데 아름다움을 갖고 있는 and even greater strategic 전략적인 중요성, 훨씬 더 전략적인 중요성을 갖고 있는 아이슬란드. Its position in the Greenland, Iceland, UK 위치를 얘기하는 거죠. 이 위치에 여기에 있는 UK 갭 위에 자리 잡고 있는 아이슬란드는 어떤 관문이라는 거죠. Between the Arctic 북극과 대서양의 사이의 관문인데 뭐냐면 makes it crucial to NATO operations in High North. 하이 노스 지역에 나토국 있죠. 북대서양 조약국의 기후의 어떤 작전을 하는데 매우 중요하게 역할을 한다. Make it crucial. crucial은 아주 매우 중요한 거죠. pivot. Ireland is one of the few nations in the world with no military of its own. 이거 내가 처음 알았죠. 아이슬란드는 이 지구상에 있는 국가들 중에 군이 없대요. 군이 없는 나라 중에 하나라네요. 군이 없대. 군이 싸울 군이 없는 거예요. 인구는 country of approximately 400,000 people, 40만 정도 된다는 거네요. Its security relies on, rely가 오면은 뒤에 on이 올 거라. depend upon. 항상 이렇게 저절로 생각하고 저절로가 아니라 뒤에 on이 있을 거라고 생각이 돼요. 하다 보면. 의존한다는 거죠. 그러니까 군이 없다 보니까 인구는 40만인데 보안은 의존한다는 거죠. 뭐에? Umbrella of protection. 자, umbrella of protection. 보호 우산이라는 거죠. 보호 우산. 핵 우산. 보호 우산이지. 보호 우산. 형상 뭐라고 그럴까요? 하여튼 보호 우산인데 that이 생략됐네요. That it derives from being. drive from 하면은 유래하다. 뭐뭐에서 유래하다. 뭐뭐에서 얻다. 그런 뜻이죠. That it derives security. security는 어디서 얻느냐? From being a founding member of NATO. NATO, 북대서양, North Atlantic Treaty Organization. 이거 약자일 거예요? 이렇게 약자겠죠? 북대서양 조약기구, 북대서 나토 회원국 창설한 나토 회원국 멤버들로부터 얻는다는 거예요. 뭐를요? security를. 군이 없으니까. 그리고 또 뭐가 있냐? bilateral 두 국이죠. bilateral agreement with the United States signed in 1951년도에 미국과 협약한 양측과 또 highly skilled Coast Guard and Police Forces 그리고 고도로 숙련된 해안 경비대와 경찰력 요거에만 이 안보를 유지시키고 있다는 거지요. 그죠? 재밌네요. 아이슬란드는 저기 군이 없다라는 걸 하나 또 배웠고요. 또 뭐가 있을까요? 요거 아까 제가 얘기하려고 했던 게 여기 이렇게 바빠요. 미국은 바빠요. to killed. 자, to killed는 타동사가 아니라 여기 앞에 수식하는 거죠. 사살된 거예요. 사살된 거. In strike on alleged drug boat in Pacific Ocean. 이번에는 태평양에서
뭔가요? 태평양 한가운데에서 이 두 명이 죽었다는 거예요. 공격으로. 왜? 왜 공격했을까요? On alleged. 보도를 받고. 이거 확실한 건 아니죠. 보도에 의하면, 소문에 의하면, 첩보를 받고, 뭐는 첩보를 받은 거냐면, drug boat. 마약이죠, 마약. 마약을 싣고 있는 보트에 이제 그 사람들 탔을 거 아니에요. 그거를 때리니까 두 명이 죽었다는 거죠. 어디에서요? 어디에서 벌어졌다고요? 태평양에서. 바쁘죠, 미국? 바빠요, 바빠. The U.S. military has conducted another라고 써있죠. Another strike on alleged drug smuggling boats. 소문에 의한 첩보를 받은 소문에 의하면 마약을 무례하는 스머글링 이렇게 암거래하는 보트를 공습을 또 다른 공습을 컨덕트했다는 거죠. 컨덕트. 지휘자를 컨덕터라고 그러죠. 이렇게 또 행한 거예요. 그래서 이렇게 공개해가지고 어떻게 했다? 결론은 뭐다? killed, 죽였다. 두 사람을. U.S. Southern Command has said, 발표했다는 거죠. 바빠요, 미국은. 하여튼 최고의 세계 넘버원 국가 역할을 하고 있는 거죠. James Bulger's vandalized stolen grave items found. 이건 뭐야? 이 사람의 vandalized 하면 이제 손상을 입힌 거죠. 손상을 입힌 vandalized. 역시 영국 영어라고 그러면 이게 G로 바뀔 거고요. vandalized stolen 손상을 입은 도난당한 묘 아이템. 이거네요. 묘 주변에 이렇게 세워놨는데 목도 떨어지고 그러니까 이게 뭐다? vandalized stolen 이건데 이거를 이제 훔쳐간 모양이에요. 요게 found 발견됐다는 거죠. 어디가 버려졌던지. 이렇게 되네. The family of murdered toddler James Bulger say they found the item taken from his graves when it was vandalized. 이게 부서졌을 때 그 무덤으로부터 빼앗긴 아이템, 이런 것도 아이템이죠. RMS가 어떻게 했다? 발견되었다라는 거죠. 이거 참 그러네요. 아기 이제 터들러니까 두 살배기가 abducted 납치됐다. 93년도에 before being tortured and killed. 아이고 납치해가지고 before being tortured 고문을 받기 전이니까 고문을 당한 거죠 어린아이가. 근데 결국은 죽었다는 거죠. by born 요 놈이 죽였는데 then both aged killed by then 그 당시 both aged 10살이었다. in a crime that shocked the nation. 어떻게 됐죠? 나라를 충격에 빠뜨린 범죄라는 거죠. 아유 세상에 that's over to James Bulger shocked. 그러니까 이제 이 어린 아이 2살짜리 어린애요. 90년도에 태어나서 93년도에 죽었으니까 이걸 세워놨는데 어떤 놈이 이걸 또 훔쳐갔다는 얘기죠. 손상된 상태에 부서지고 하여튼 여기서 말하려고 하는 것은 밴덜리즘이라고 또 있죠. 뭐 이태리인가 뭐 그 무슨 유래가 그렇게 되는데 하여튼 그 밴덜라이즈는 손상을 입히는 거죠. 자 이렇게 하고 마지막으로 US 미국 뉴스로 한번 넘어가 볼까요? 한번 또 클릭 한번 해보고 뭐 별다른 게 없죠. 여기서도 cancel이라고 썼네요. call off. Americans are unhappy. 미국인들은 행복하지 않아요. 경제와 reeling from high prices. 뭐야 이제
경제가 좋지 않다는 거죠. 여론, polls, 여론조사에 따르면 그렇다는 거죠. 경제도 안 좋고 물가 이제 오일 프라이스나 이런 물가가 다 올라가고 우리나라도 마찬가지 아닌가요? 답답한 노릇이죠. 샤, almost 2,700만이 경고 alert for severe weather 날씨 때문에 2,700만이 경고 방송을 받았대요. 오케이. 뭐죠 이거? 뭐 아까 이제 얘기했던 거죠. 이란 외무장관은 파키스탄을 떠났다. 최근에 회담 이후로. 뭐, 오케이. 여기 나왔던 거고요. firefighters는 뭐죠? 이제 소방관이죠. 소방수, firefighter. 불과 싸우는 사람들, 소방수. brace for, brace for, brace for는 대비하다죠. 대비하다. jeopardy, students stop bus after driver blacked out. 어이구야. 운전수가 깜빡한 사이 블랙아웃이죠. 이게 절도라고 그럴까요? 그랬는데 학생이 딱 버스를 멈췄대요. 사고를 막았다는 얘기네요. One quick thinking middle school student in Miami kept his school bus from crashing after 중학생이네. 중학생이 대담하네요. 버스를 멈춰가지고 드라이버가 저거 한 대로 오케이. 또 운전수가 여자였던 모양이네요. 하여간 요 6학년인 12살짜리 바로 운전석 뒤에 앉아 있었는데 저 noticed 주시한 거죠. The bus beginning to swerve. 버스가 이렇게 흔들흔들한다든가 불안하다는 거죠. Can's bus jump. 이 친구는 jumped up to the steer. to the steer라는 거는 이제 운전대죠. 운전대로 점프를 해가지고 told others to call for help. 그리고 어떻게 했죠? 다른 사람들한테 도와달라고 또 요청을 했네요. I didn't have time to process my emotions. 나의 감정을 진행할 수 있는 시간이 없었다라고 얘기했는데 I just wanted to make sure that nobody got hurt. 참 똘똘하네요. 뭐냐면 아무도 다치지 않는 got hurt. 아무도 다치지 않는 그렇게 확실하게 하기 위해서 make sure, to make sure 확실하게 그렇게 원하는 거 그렇게 원하고 싶어서 아무도 다치지 않게 하는 마음뿐이었다는 얘기죠. 그래도 그냥 jump to the steer 운전대 쪽으로 점프해서 올라갔다는 얘기죠. 이런 건 뭐 훌륭한 소식이네요. 어린 아이지만 또 이렇게 해서 마치도록 하죠. 요거 이게 이제 보면 차이나 잠깐만요. 이거를 as rich trees. 오케이. 제가 아까 AP 뉴스에서 봤죠? AP 뉴스는 뉴스를 뿌린다고 그랬는데 ABC는 AP 뉴스를 받아서 또 이렇게 실었네요. 분명히 AP 뉴스에서 봤는데 이렇게 AP 뉴스를 그래서 제가 맨 앞에서 다루고 있죠. 뭐냐면 아까
뭐 China get first look at two new giant pandas coming to zoo Atlanta. 팬다 우리나라도 있었죠. 커다란 새로 두 마리를 이제 애틀란타 동물원에 보낸다는 얘기네요. 커다란 두 개. 글쎄요, 뭐 이런 얘기가 있네요. Coming to the zoo, Atlanta. 이것으로 마치도록 할게요. 하여튼 일요일 남은 시간 잘 보내시고요. Thank you for watching my YouTube channel. Have a great day. Bye. 마지막 요거 꼭 기억하시고요.